السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہے میں آپ کو فرائض نماز کے تعلق سے بتاؤں گا کہ فرائض نماز کتنے ہیں، یعنی ان چیزوں کا ذکر جو نماز میں فرض ہے۔ نماز میں 6 چیزیں فرض ہیں: قیام، قیرت، رکوع، سجدہ، قعدہ اخیرہ، خروج بسنعہ۔ یہ 6 چیزیں جو ہیں نماز میں فرض ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اب میں مختصر تفصیل ایک ایک کر کے سمجھا رہا ہوں کہ سب مطلب کیا ہے۔ قیام کا مطلب کیا ہے؟ قیام یعنی کہ نماز میں سیدھا کھڑا ہونا۔ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک پیر کے سہارے مضبوط کھڑے نہیں ہوتے ہیں، یعنی کھڑا اسے ہونا ہے کہ دونوں قدم کو جمع کر کے صحیح سے کھڑا ہونا۔ جو ایک پیر پہ کھڑا ہوتے ہیں یا ایک بل پہ ایک طرف جھک کر کے، ان کے لیے وعید آئی ہے، وہ مستحق کے عذاب ہوں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جب بھی آپ قیام کریں تو دونوں پیر پہ زور دیں اور ایک بالکل سیدھا مستقیم کھڑا ہو۔ اب اگر کوئی قیام کر سکتا ہے یعنی کھڑا رہ سکتا ہے اور وہ جو ہے کھڑا ہو کے نماز نہ پڑھے، بیٹھ کر نماز پڑھے، تو نماز اس کی نہیں ہوگی، اس کو نماز دہرانا ضروری ہے۔ آج جو ہے شوقیہ یہ ایک مطلب فیشن بن چکا ہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی مجبور ہیں، اپاہج ہیں، وہ کھڑا نہیں ہو سکتے ہیں، کھڑا ہوں گے تو اچانک گر جائیں گے۔ تو ایسے لوگ اگر کرسی پہ بیٹھ کے یا یوں بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیں تو ان کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ شرعاً مجبور ہیں، معذور ہیں، تو ان کے لیے جو ہے رخصت ہے۔ لیکن جو ایسے ہی عام طور پہ ہر جگہ چلنے پھرنے کے لیے ان کے پیر میں طاقت ہے، لیکن جیسے مسجد میں گئے تو اب ان کو کرسی چاہیے، تو ان کی نماز نہیں ہوتی، جو فیشنیبل کے طور پہ یہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب دوسری چیز ہے قیرت، یعنی کہ قیرت کرنا، یہ جو ہے فرض ہے۔ قرآن شریف کا پڑھنا، یہ جو ہے قرآن کی آیت ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی کہ قرآن کی کم سے کم 3 آیت کا پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس کا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی چھوٹی سورہ پڑھ لے، یعنی 3 آیت کا پڑھنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ قیام کرے، قیام کرنے کے بعد قیرت کرے، ٹھیک ہے۔ قیرت سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ ملا دیں، چھوٹی سی بڑی سی جو بھی، یعنی کم سے کم قرآن کے کسی بھی مقام سے اگر 3 آیت پڑھ لیا تو فرض کو ادا کر دیا۔ اب دیکھیے ہے رکوع، قیام، قیرت، تیسرے نمبر پہ ہے رکوع۔ رکوع جو ہے وہ لوگ صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے ہیں۔ رکوع ایسے کرنا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہے اور آپ کی جو پشت ہو بالکل برابر ہو، اور آپ کا یہ جو سر ہے یہ پشت کے بالکل لیول میں ہو، نہ اوپر ہو اور نہ نیچے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر دونوں صورت ہوگی تو یہ آپ کا رکوع صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ تو رکوع یہ ہے کہ آپ کی جو کمر اور جو سر کا دھڑ ہے یہ بالکل سیم، یعنی پشت جو ہے آپ کی بالکل سیدھی ہو، ٹھیک ہے نا، اور اسی کے لیول پہ آپ کا سر بھی ہو، یعنی کہ بالکل ایسے بھی نہ ہو اور بالکل یوں داخل نیچے بھی نہ ہو، یہ ہے رکوع۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد، یعنی جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قومہ، یہ تعدیل ارکان، یعنی ہر یہ واجب ہے، اس کے ترک پہ جو ہے نماز کا اعادہ ہے۔ لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں، صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ رکوع سے کچھ آدھا اٹھے فوراً چلے جاتے ہیں سجدہ میں، تو گویا کہ انہوں نے تعدیل ارکان نہیں کیا۔ قومہ جو ہے واجب ہے، یعنی کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قومہ کہتے ہیں۔
تو सीधे खड़े हों इत्मीनान के साथ और फिर सजदे में जाएं। सजदा में जो है जाने के बाद आपको कोशिश ये करनी है कि 7 चीजों का जो है लम्स हो जमीन के साथ। यानी सजदा ये है कि आपकी पेशानी जो है ये जमीन से लगी रहे, ये आपकी नाक जमीन से लगे, दोनों आपके हाथ और दोनों ये जो आपका घुटना है ये जमीन से लगे, और पैर की जो 10 उंगलियां हैं उसमें से एक, कम से कम एक उंगली के पेट का, यानी जो है वो आप जब ये रुकू में ये सजदा में गए हैं तो उसका पेट यानी कि किबला रुख होना जरूरी है, किबले की तरफ उसका ये जो है क्या कहते हैं उसके जो 10 उंगलियां हैं तो दसों के जैसे हैं, तो ऐसे आपको ऐसे करके, ठीक है ना, कि यानी कि उसकी जो पेट है उंगली के एक पेट का मिट्टी से जमीन से लगे रहना ये वाजिब है। वाजिब कह रहे हैं ये शर्त है, और 3 का लगना जो है ये वाजिब है, और 5 का लगना ये सुन्नत है। तो कोशिश करें कि कम से कम पैर की एक एक उंगली जो है वो जमीन से लगी रहे, ठीक है ना। अगर जमीन से नहीं लगी है, जमीन से उठी हुई है, या सबके रुख ऐसे है यानी ऐसे ऐसे नहीं है, यानी कि ऐसे मतलब जमीन से नहीं लगी है, तो मसला है, नमाज को आपको दोहराना होगा। तो कोशिश करें, अगर 3 है लगी है 3 उंगली 3 3, तो ये सही है, कोई मसला नहीं है। 5 नहीं लगी तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर एक भी ना लगे तो मसला हो जाएगा। तो कोशिश करें कि कम से कम एक, और ये वाजिब जो है 3 उंगली का लगना जरूरी है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों को देखिए रुकू में कि दोनों पैरों की उंगलियों को ऐसे उठा देते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे उठा देने से उनकी नमाज नहीं होती, लाजिम उसके पेट का जमीन से लगना है, ठीक है ना। तो इस पे ध्यान दें। अब जो ये है कि ये सब चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाने की चीजें, सिर्फ बताने से लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कैसे। जरूरी है कि इस चीज को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। तो रुकू कर लिए, सजदा कर लिए, अब क्या है कादे अखीरा, यानी 2 रकात वाली है तो उसमें एक ही कादा है। तो कादा में तहियात के मिकदार बैठना, यानी तहियात मुकम्मल व रसूल तक ये बैठना जो है ये फर्ज है। और दूसरे 4 रकात वाली में है तो जो दूसरी कादा एक तशहुद, उसके बाद जो दूसरी 4 रकात के कंप्लीट होने के बाद आप बैठेंगे उसको कादे अखीरा कहते हैं। उसमें तशहुद की मिकदार बैठना ये फर्ज, ठीक है, तशहुद की मिकदार बैठना फर्ज है। उसके बाद आप जो है क्या करेंगे, खुरूज बेसुनही, ये भी फर्ज है। यानी कि जब आप तशहुद पढ़ लिए तो अब आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर दुआए मसूरा पढ़ना है, उसके बाद कोई ऐसा अमल जिससे आप नमाज से निकल सकें, कोई अमल, लेकिन सलाम के अलावा, इसी को कहते हैं खुरूज, लेकिन सलाम के अलावा अगर कोई दूसरा अमल आप करेंगे तो आपको नमाज दोहराना जरूरी है। तो सलाम कह करके आपको नमाज से निकलना है, कोई दूसरा अमल करके नहीं निकलना है। लफ्ज़न यही मतलब हुआ खुरूज बेसुनी कि कोई ऐसा काम करके जिससे कि नमाज से निकला जा सके, कोई भी काम। लेकिन ये शरीयत इस्लामिया है, जो काम करने की सबूत हैं वो काम क्या है, सलाम है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, सहाबा किराम ताबे सबसे जो है साबित जो चला आ रहा है वो क्या है कि जब नमाज खत्म हो जाती है, नमाज से जब निकलना होता है तो हम सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह से। तो इसी सलाम के जरिए से आपको नमाज से निकलना है। इसको क्या कहेंगे, खुरूज बिस्मिल्लाह। ये 6 चीजें हैं, इस पे ध्यान रखें। क़ियाम, क़िरात, रुकू, सजदा, कादे अखीरा, खुरूज बिस्मिल्लाह। अब अगर इसमें कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।